چاہتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا، اس لیے کہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار میرے ماں باپ ہے۔ اگر غیبت کرنا روا ہوتا تو میں اپنے نامہ اعمال کو ان کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لیے غیبت سے اپنی زبان کو روکنے کی کوشش کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غیبت ایک ایسا جرم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الغیبۃ اشداء من الزنا، کہ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں غیبت کرنا زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا زنا کرنے والے سے بھی بدتر ہے، غیبت کرنے والا زنا کرنے والے سے بھی زیادہ برا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے معاشرے میں غیبت کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ مرد بھی غیبت کرتے ہیں، عورتیں بھی غیبت کرتی ہیں۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، غیبت کہتے کسے؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کے پیچھے اس کے حوالے سے ایسی بات کرنا جو اس میں موجود ہو، اور اس کے پیچھے ایسی بات کی جائے جو وہ سنے تو اس کو برا لگے، اس کے اندر کی وہ برائی بیان کرنا اس کے پیچھے غیبت کہلاتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جب وہ اٹھ کر کے چلا گیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ کتنا کمزور تھا، یہ کتنا دبلا پتلا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اس کی غیبت مت کرو۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ دبلا تھا تو اس لیے ہم نے دبلا کہا۔ میرے آقا فرماتے اسی کا نام تو غیبت ہے، اگر وہ دبلا نہیں ہوتا اور تم اسے دبلا کہتے تو یہ غیبت نہیں بلکہ تہمت ہوتی۔ تو آج ہماری تباہی کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں مگر نیکیوں کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ نیکی بچاؤ، زبان کو کنٹرول کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ، اے لوگوں، اے ایمان والو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تم دو چیزوں کی حفاظت کرو اور جنتی ہو جاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کن دو چیزوں کی حفاظت کرنے پر انسان جنتی ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو دو گالوں کے بیچ میں زبان ہے اس کی حفاظت کرو، اور جو دو ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے ان دو چیزوں کی حفاظت کی اسے مبارک ہو کہ وہ جنتی ہو گیا۔ اللہ کے حبیب کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ انسان زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ برائی میں مبتلا ہوگا، سب سے زیادہ گناہ زبان سے کیے جائیں گے۔ اس لیے میرے آقا نے پہلے ہی زبان پر پیرا بٹھا دیا، پہلے ہی زبان کے حوالے سے کہہ دیا زبان کی حفاظت کرنا تاکہ تم جنتی ہو سکو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، جو بات صحیح ہے وہی بتا رہا ہوں۔ اے انسان، اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زوجہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک خاتون اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئی، وہ ناٹی تھی، جب وہ اٹھ کر کے چلی گئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کتنی ناٹی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ تھوکو، اللہ سے ڈرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میں نے تھوکا تو میرے منہ سے گوشت کا لوتھڑا نکلا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی غیبت کی گویا اس نے اپنے
मरे हुए भाई का गोश्त खाया और ये उसी का असर तुम देख रही हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो नाती थी तो मैंने नाती कहा। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा इसी का नाम तो गीबत है। किसी को नाता कहना, किसी को लंगड़ा कहना, किसी को उल्लू कहना, किसी को काना कहना, किसी को बहरा कहना, किसी की आंखी के हवाले से ये कहना फला की आंखी तो बड़ी कंजली है, फला की आंखें तो भूरी है, फला तो भूरा है, माज़अल्लाह ये कहना उसकी आस्तीन तो बहुत चौड़ी रहती है, उसका कुर्ता तो बहुत छोटा रहता है, उसका कुर्ता तो बहुत लंबा रहता है। इस तरीके से ये बातें करना अहयाउल उलूम शरीफ में इमाम गजाली फरमाते हैं ये सब गीबत में शामिल है। और जिसने ऐसा किया उसने अपनी नेकियां गोया कि उस शख्स को दे दी जिसकी उसने गीबत की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, अल्लाह ताला ने हर गुनाह की तौबा रखी। बोला हर गुनाह की तौबा है कि नहीं? मगर रब ने हजरत मूसा अलैहि सलाम पे वही फरमाई कि ऐ मूसा जो गीबत करे, तवज्जो से सुनना, ये बड़ी खतरनाक वबा हमारे माशरे में फैल गई और कितनी खतरनाक वबा है, जरा गौर करो हदीस के अल्फाज। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा जो गीबत करे और गीबत करने के बाद तौबा करके मरे, तौबा करके मरे, यानी गीबत की उसके बाद तौबा भी कर ले, तो अल्लाह ताला फरमाता है गीबत करने के बाद तौबा करने वाले को मैं जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल करूंगा। यानी तौबा तो कबूल कर ली गई मगर फिर भी उसके लिए ये सजा रखी गई गया कि वो जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होगा। ये तो तौबा करके मरने वाले के लिए कि तौबा करके मरा तो जन्नत में आखिर में जाए। और मेरा रब फरमाता है और ऐ मूसा अगर वो गीबत के बाद तौबा किए बगैर मर जाए, गीबत के बाद तौबा किए बगैर मर जाए, अल्लाह ताला फरमाता है उसे जहन्नम में सबसे पहले दाखिल करूंगा। जहन्नम में सबसे पहले दाखिल होने वाला गीबती होगा और जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होने वाला गीबत के बाद तौबा करके मरने वाला होगा। जो तौबा करके न मरे वो तो सीधा पहले जहन्नम में, और जो तौबा कर ले वो आखिर में जन्नत में। अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि गीबत कितना बदतरीन जुर्म है और गीबत करने वाले के हवाले से क्या क्या वईदें आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैंने जब मेराज का सफर किया तो मैंने क्या देखा कि जहन्नम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नाखूनों से अपने गालों को खींचते हैं और नोचते हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो किसी की गीबत करते थे। लिहाजा याद रखें अगर अपनी नेकियों की हिफाजत चाहते हैं, अगर अपनी नेकियों को बचाना चाहते हैं और अपनी नेकियों को महफूज करना चाहते हैं तो गीबत से अपनी जबान को बचाने की कोशिश करो। किसी मुसलमान की गीबत न करो, किसी की उसके पीछे मजाक न उड़ाओ, फला तो ऐसा है फला तो वैसा है। अगर हमने ऐसा किया तो याद रखें न यहां पर पनाह मिलेगी न वहां पर पनाह मिलेगी। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने गीबत दुनिया में की होगी वो दुनिया में जलील होने के बाद ही मरेगा और दुनिया से जिल्लत के साथ जाएगा और जब आखिरत में जाएगा तो जहन्नम का ईंधन बनेगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस सिलसिले के अंदर एक हिकायत को नकल फरमाते हैं, एक हिकायत को लिखते हैं कि अल्लाह अकबर, एक नौजवान जो तहज्जुद पाबंदी के साथ पढ़ता था, रात रात भर इबादत करता था, रात रात भर नफिल नमाज अदा करता था, लेकिन उसकी आदत ये थी वो बेपनाह गीबत करता था, बहुत ज्यादा गीबत करने वाला था। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू जाफर बल्खी ने उसको देखा कि वो शख्स जो है हिजरों की जमात से निकल रहा है। अल्लाह अकबर, जब इस तरीके से देखा गया तो उस शख्स से पूछा अरे तू तो बड़ा पारसा और मुत्तकी था,
تھا، تو ہجڑوں کی جماعت میں کیسے آ گیا؟ کہ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا میں بہت پارسا اور بہت متقی تھا، لیکن لوگوں کی غیبت کرتا تھا، لوگوں کی غیبت کرنے کی نحوست نے مجھے اس جماعت میں داخل کر دیا، اور اب میں ذلت و رسوائی اٹھا رہا ہوں۔ میں